السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھ سے ایک مسئلے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سر سجدہ سہو کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل بتائیں۔ تو آج ہم سجدہ سہو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کب واجب ہوتا ہے اور اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کن کن صورتوں کے اندر آپ پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ بہت سارے لوگ اس کو سجدہ سہو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو سجدہ سہو اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے سجدہ سہو۔ جیسے دو لفظ ہوتے ہیں، عمدن اور سہون، ٹھیک ہے؟ تو عمدن کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر، اور سہون کا معنی ہوتا ہے بھول کر کوئی کام کرنا۔ تو لفظ سہو ہے، سہو نہیں ہے۔ تو عربی کا لفظ سہو ہے جس کا معنی ہوتا ہے بھول کر کوئی کام کرنا، تو اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ اب اس کو سجدہ سہو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسی صورت میں ادا کیے جاتے ہیں جب انسان سے کوئی بھول ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، آسان طریقے سے سمجھیے کہ اس کی صورتیں نہیں بیان کی جا سکتی کہ آپ کی نماز میں ایسا ہوا تو سجدہ سہو آپ پر لازم ہوگا، کیونکہ اس کے تو کئی ہزار مسئلے بن سکتے ہیں۔ صرف اصول بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو جائیں یا ایسا ہو جائے تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو میں بھی آج آپ کے سامنے وہ اصول ذکر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ واجبات نماز کیا ہیں، یا آپ کو آتے ہوں گے یا آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واجبات نماز کیا ہیں۔ واجبات نماز میں سے اگر کوئی بھی واجب آپ سے رہ جاتا ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح واجبات میں سے اگر کوئی واجب 2 مرتبہ ہو جائے، اس کی صورتیں میں آپ کو ذکر کروں گا ابھی آگے جا کے، تب بھی آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر واجب اپنی جگہ سے تاخیر ہو جائے، اس کی یعنی وہ مؤخر کر دیا جائے، اس کا مقام کچھ پہلے تھا، آپ نے وہ کام واجب والا بعد میں کیا ہے، تو اس طرح بھی آپ پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر فرض اپنی جگہ سے آگے چلا جائے، یعنی مؤخر ہو جائے، آپ نے فرض کے اندر تاخیر کر دی، تو اس صورت میں بھی آپ پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی 7 صورتیں بنتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگزامپل کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، اور آخر میں سجدہ سہو کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ امید ہے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو پہلا ہم نے یہ ذکر کیا کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول گیا اور اس سے واجب رہ گیا، تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول گیا یا اس کے ساتھ سورت ملانا بھول گیا، تو ایسی صورت میں اس کو سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا۔ اور دوسری اس کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ وتروں کے اندر وہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، اور یہ چیز اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ دعائے قنوت نہیں پڑھتے اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو یہ ان سے سجدہ سہو لازم ہوگا ان پر، کیونکہ ان سے ایک واجب چھوٹا ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی واجب کو مؤخر کر دیا جائے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ اس چیز کا مقام پہلے تھا، آپ نے اس میں تاخیر کر دی، دیر کر دی، تو ایسی صورت کے اندر بھی آپ پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورت بعد میں ملانی ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ کو پہلے پڑھنا واجب ہے، تو اگر آپ نے پہلے سورت پڑھ لی اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی، ایسے میں آپ نے واجب کے اندر تاخیر کی، تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی فرض کے اندر یا کسی واجب کے اندر تاخیر کر دی، جیسے اس کی مثال بڑی سمپل سی ہے، آپ 4 رکعتوں والی یا 3 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے پہلے اتحیات کیا اور اتحیات پڑھا، عبدہ و رسولہ تک آپ نے پڑھنا تھا، اور اس کے بعد آپ نے قیام کرنا تھا۔ بجائے اس کے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد آپ قیام کرتے، آپ وہاں خاموش بیٹھے رہے ایک رکن کی مقدار جتنا، یا آپ یوں سمجھ لیں جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ مثال دی جاتی ہے ایک رکن کی، اتنی دیر آپ بیٹھے رہے، چاہے خاموش بھی بیٹھے رہے، تو آپ پر سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ جو فرض تھا قیام اس کے اندر آپ نے تاخیر کی ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کی چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ کسی واجب کو مقرر کر دیا، یعنی کوئی بھی واجب تھا جس کو آپ نے 1 مرتبہ ادا کرنا تھا، آپ نے اس کو 2 بار ادا کر دیا، تو ایسی صورت میں بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ نے سورۃ الفاتحہ 1 دفعہ پڑھنی تھی، آپ پر سورۃ الفاتحہ 1 بار پڑھنا ضروری تھا، آپ نے 2 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ دی پوری، یا اس کا اکثر حصہ آپ نے 2 بار پڑھ دیا۔ اگر ایک
1.5 आयत 2 आयतें आपने पढ़ी हैं तो ऐसी सूरत में सजदा साहब लाजिम नहीं होता। अगर सूरतुल फातिहा का अक्सर हिस्सा या पूरी सूरतुल फातिहा आपने दोबारा पढ़ ली, 2 मरतबा पढ़ ली, तो ऐसी सूरत में भी आप पर सजदा साहब लाजिम होगा। और सजदा साहब की 5वीं सूरत यह है कि किसी वाजिब को तब्दील कर दे, यानी आपस में वो एक्सचेंज कर ले। आप आसान ज़बान में यूँ समझ लें। उसकी मिसाल ये है कि एक बंदा है, उसने सुबह की नमाज में और मगरिब और इशा की नमाज में बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, यानी उसने ज़ोर से क़िराअत करनी है, जहरी नमाज है, और ज़ुहर और असर सिरी नमाजें हैं। तो तब्दील उसने इस तरह किया कि सुबह की नमाज में उसने आहिस्तगी से पढ़ लिया, यानी सिरी बना लिया उसको, और इसी तरह ज़ुहर या असर में उसने जहर कर लिया, बुलंद आवाज़ से पढ़ लिया। मसाजिद में आप अक्सर देखते होंगे, आपको पता होगा इस चीज़ का, जो बाजमात नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसी सूरत में भी सजदा साहब लाजिम हो जाएगा। सजदा साहब की 6ठी सूरत यह है कि आप किसी फ़र्ज या वाजिब को मुक़द्दम कर लें, यानी उसके वक्त से पहले अदा कर लें। उसकी सिंपल सी मिसाल है, जैसे आपने रुकू पहले करना था और सजदा बाद में करने थे। आपने ऐसे किया कि सजदे पहले कर लिए और रुकू बाद में अदा कर दिया, तो आपने एक फ़र्ज को उसके वक्त से पहले कर लिया, यानी उसको मुक़द्दम कर लिया। तो ऐसी सूरत के अंदर भी आप पर सजदा साहब लाजिम होता है। और 7वीं सूरत इसकी ये है कि किसी भी फ़र्ज़ को 2 मरतबा अदा कर ले, यानी उसको एक दफ़ा अदा करना था, उसको ज़्यादा अदा कर ले, तो ऐसी सूरत के अंदर भी सजदा साहब लाजिम होगा। जैसे उसकी मिसाल ये है कि एक रुकू करना था, उसने 2 रुकू कर लिए, या 2 सजदे करने थे, उसने 3 सजदे कर लिए, तो ऐसी सूरत के अंदर भी उसको सजदा साहब करना पड़ेगा। उम्मीद है मुझे कि ये चंद जो उसूल हैं अगर आपके जहन में होंगे तो इंशाल्लाह आपको नमाज में कन्फ्यूजन नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद हर गलती के अंदर ही सजदा साफ करेंगे तो गलती सुधर जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर फ़र्ज़ रह जाए, यानी आपने बिल्कुल अदा ही नहीं किया फ़र्ज़, तो ऐसी सूरत के अंदर आप पर ज़रूरी होता है कि आप नमाज का इयादा करें, आप दोबारा से नमाज पढ़ें। सजदा साहब से नमाज ठीक नहीं होती। और इसके बाद हम बात करते हैं कि सजदा साहब का तरीका क्या है। सजदा साहब के मुख्तलिफ तरीके हैं। उलमा ने तमाम तरीक़ों को जायज़ करार दिया है। अगर कोई आपके सामने कोई और तरीका आ जाए तो आपने कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि हमने तो इस तरह सुना हुआ है और यहाँ इस तरह बताया जा रहा है। दीन में बड़ी आसानी है, तो मुख्तलिफ तरीके आए हैं। मैं उनमें से आपको एक तरीका समझा देता हूँ जो अहनाफ के यहाँ और अक्सर मसाजिद में आपको मिलेगा, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हों। ज़्यादा आपको देखने में वही तरीका मिलेगा। तो और वो तरीका सबके नज़दीक सही भी है, और कुछ लोग जो हैं वो और तरीके से भी करते हैं और वो तरीका भी सही है। तो जो सबसे सिंपल तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। सजदा साहब करने का तरीका कार ये है कि जब आप आखिरी रकत के अंदर आखिरी कादे में बैठेंगे, यानी आखिर में जब अत्तहियात में जाके आप बैठेंगे, तो जब आप पढ़ेंगे अत्तहियातु लिल्लाह अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ने के बाद आप एक जानिब सलाम फेरेंगे और उसके बाद 2 सजदे करेंगे। 2 सजदे करने के बाद दोबारा से आप अत्तहियातु से लेके अपनी दुआ तक, यानी दुरूद, और उसके बाद दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद सलाम फेर लेंगे। ये आपका सजदा साहब अदा हो जाएगा। और इस तरह नमाज, अगर पिछली जो गलतियाँ 7 मैंने बताई हैं उनमें से कोई गलती भी आपसे हुई होगी तो आपकी नमाज ठीक हो जाएगी। तो अगर कोई सूरत बनती है आपसे गलती की, तो देखिएगा कि इनमें से कोई चीज़ तो नहीं है। अगर इनमें से आपको समझ में आ जाए तो आप अपनी नमाज को दुरुस्त कीजिएगा, और अगर आपको सूरत हाल समझ में ना आए तो किसी आलिम से मशवरा कीजिएगा और किसी आलिम से पूछिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान को हर मसला आता हो। बड़े बड़े उलमा ऐसे हैं जिनको कोई नमाज का मसला पेश आता है और उनको उस वक़्त पता नहीं होता, उनको तहकीक करनी पड़ती है। तो दीन की तहकीक करना कोई ऐब का काम नहीं है। मैं आलिम हूँ, लेकिन बहुत सारे मसाइल हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं जो हमें भी नहीं पता होते, और बाद औक़ात नमाज के अंदर कोई ऐसी गलती हो जाती है जो हमें पता ही नहीं होता कि अब इसको ठीक किस तरह करना है। तो ये कोई मसला नहीं है, इंसान का कोई ऐब नहीं है। कोई चीज़ अगर इंसान को पता ना हो, तो अगर आपको भी कोई शिकायत हो या कोई मसला दरपेश हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ। अगर आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है, आपको इससे कुछ समझ में आया, कुछ दीन सीखने को मिला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।